Hazreti Anas Peygamberimiz Aleyhisselam Madina Munawvaraga göçüp geldi. Jana bayat bolgondan keyin. Göçüp kelgenden keyin Madinalıklar tapkan taşıganı götürüp gelip, biri toğun götürüp geldi, biri jumurtkasını götürüp geldi, biri tösünü, sütün götürüp geldi, biri jargılçak, biri degen jarım kilogram un götürüp geldi. Эми жаңы келди пайгамбар, урматташ керек, сыйлаш керек. Мына казекен төргө чыгырып сыйлап аткандай, бардыгы сыйлаш керек. Бул пайгамбардын сүннөтү. Мына таксыларыбызды, бизди барыбызды. Анан Анастын энеси таба турган эчтеке жок калды. Кем багалы экен да. Анан Анастын колунан жетелеп алып барып, пайгамбарым, муну сизге хадия менден деди. Кызматыңызды кылсын Анас деди. Anas'ın apası adamlardan bardığı gelip bir ok menen iki koyun atıp atsa bu 20-30 koyunu bir atıp koydu. Birinciden Anas'ın kutsağın peygamber to'g'risida bundan arı. İkinciden Anas'a tarbiyani peygamber özü veredi. Üçüncüden Anas peygamberimizin batasını alır. Dördüncüden Anas ondan sabak alıp elge ümmet taratadi. Beşinciden Anas'ın apasının göngülü tok bolup balası en jakşı alamdagı tarbiyachinin kol astında. 10 yıl hizmet kıldım deyip. 10 yıl birinde seni kata kılıp koysam, kata kılıp koydun ay degen jeri yok. 10 yıl birinde seni to'ra emes kılsam, ay to'ra emes kıldın ay degen jeri yok. Ömrümde andan jakşı mugalimdi körgön yok mun deydi Anas. Mına oşol Anas'a Peygamberimiz Aleyhisselam aytıp atkan sabaklarının biri. Ve kâle Anas radıyallahu anhu kâle li Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ya bunayya in qadirta ala an tusbiha ve tumsiya ve leysa fi kalbika gışşun li ahadin faf'al. Ey oğlum dedi. Eğer kolundan gelse taң atırganda geç kirgende senin yüreğinde bir adamga bolgon gış aldap koyam je jamandık kılam degen kara nerse bolbosun dedi. Azır bardığımız erkekler oturat atabız je agabız je balabız. Uşintip atabız aytты öyle bizge. Je biz ayttık mı balabız? Ey balam, taң atkanda geç kirgende yüreğin kara, yüreğinde biröden öç alam, öldürem, uram, tepkileyim, sındıram degen nese bolbosun. Senin yüreğinde başka bir adama kara nerse bolbosun dep uktunuz böyle siz. Je siz ayttınız mı? Ha, Peygamber uşintip ayttırmadı bir tuğan Hazreti Anas'a. Ya bunay, ve zâlike min sünneti ve men ahya sünneti fakat ahabbani ve men ahabbani kâne ma'i fil cennet. Ey oğlum, uşul meni sünnetim dedi. Sünnetim ne? Yürekte bir adamga kir kalbaş gerek. Yürekte bir adamga kir kalbaş gerek. Öç alam, kızganıç, şaşpasın görsütüm. Bizdin de kolga korga çıkar, bizdin köçöge gün çıkar, bizdin köçöde mayran bolur. Anam men mintim, şaşpa degendir jok eken. Oşol meni sünnetim. Kimdegi meni sünnetimi tiriltirse meni jakşı görgön bolut, kimdegi meni jakşı görse meni menen beyişte birge bolat dedi. Oşon üçün uşul sünnet bizde kalbaya kalgan. Beylikке gelgenge çeyin öç ala albaysın, korkup жүрөсүң, gelip algandan öçün alasın. Şaka şok dep. Bay bolgonga üçün çık albaysın, aylaң jok seniki. Al jetpegen akıreçi bay bolgandan keyin öçün alasın. Şaka şok. Narakta var ele. Senin yüreğinde iman, sünnet saktalgan orunda senin yüreğinde öç alуу, tek saktoo, başka degen nerseler var ele. Şıldırdaysın yüreğine. Maşinen küçtüyrek bolup katigin maşinen süzdürüp toktotosун. Ne üçün? Andan kıyın ekenin dalil dep atasın. Ha sünnet adamdın yüreğinde başka bir adamga degen jaman görүү, jep görүү, kızganıç, öç alуу degen nerseler bolboş gerek. Yürekti uşintip erteligeç tazalap turu Peygamberdi sünnetinen. Kim uşul sünnetni tirilте turgan bolsa, al meni jakşı görüptür. Kimdegi meni jakşı görse, meni menen beyişte birge bol dedi Peygamber aleyhisselam. Demek Peygamberdi jakşı görүү bizdin yüreğimizde başka biröge degen jaman oydun boluşun urmatı bir tuğan çitke kagar eken. Hazır gele barыбыз gözümüzü jumgula. Jumduңar mı? Emes degile. Yüreğimizde başka birögeden öç alabız degen düşünüp bolsa, oşonu ketirile, boldu öç albayım degile. Biröğüne maktanan degen düşünüp bolsa, andagı ketirile, boldu anın gereği jok degile.
Birөөдөн kızганып, ошону көрө албай, ошонун өтүп кетет, илай ошол жыгылып өлүп калсын, банкрот болуп калсын деген бирөөнү кааласаңар, андай болбосун деп тилегиле. Жүрөгүңөрдө бирөөгө капа болгон бирөө болсо аны кечиргиле. Силер капа кылсаңар, иншалла жолугары менен ошондон кечирим сурайм дегиле. Бул жүрөктө Кудай Таалага болгон ыйман, махаббат, пайгамбарга болгон сүйүү махаббат болуш керек. Ачкыла көзүңөрдү. Эгер антпай турган болсо, урматтуу бир тууганым, анда биздин пайгамбарга деген сүйүүбүз жалган эле болуп калат. Бир адамдар 30 жылдап сүйлөшүп кошунасы менен, кичинекей таарыныч үчүн. Ошону кечип жиберсең, таарыныч болбой калат. Классташы менен урушкансың, мектепте бир калем талашып кеткен, азырга чейин сүйлөшпөйсүң. Мына ошол болбойт. Кошунаң менен урматтуу бир тууган урушуп кеткенсиң, чаар тооктун айынан. Тоок ал өлгөнү, тооктун небересинин чебереси өлгөнү 100 жыл болду, сен дагы деле катташпайсың. Же бир таргылуу кирикте чөйүн жеп койгон урушуп кеткен боюнча, ошо менен дагы деле жаралышексиң. Таргылуу анын букасы менен жарашып, андан тууп топук берген, сен дагы деле кошуна менен жараша элексиң. Анткени пайгамбарга болгон махаббат жок бизде. Пайгамбарга ыйман келтирүү, ага болгон махаббат менен коштолуш керек болот. Ага болгон махаббат биздин жүрөгүбүздө башка бир адамга деген жаман көрүү, жек көрүү, урматтуу бир тууганым, болбой турган болуш керек. Адамдын бактылуу болуш үчүн эмне керек, урматтуу бир тууганым? Адамдын бактылуу болуш үчүн, адамдын көкүрөгү таза болуш үчүн биринчи кезекте бизде ыймандуулук керек. Ыйман болбой туруп деле бактылуу боло берем деген адамдар булар жаңылышат. Бул ла илаха иллаллаху Мухаммаду Расулуллах деген келмени сактап, жаттап, ушул келменин тартиби менен урматтуу бир тууганым жашоо деген сөз. Эгерде кимдир бир өзүнүн жүрөгүнө ла илаха иллаллах деген келмени киргизе турган болсо, анда мунун жүрөгүнөн ширк чыгып кетет. Эгерде кимдир бирөө жүрөгүнө ла илаха иллаллах киргизбей турган болсо, анда жүрөгүнө ширк кирип кетет, урматтуу бир тууганым. Адам ширктен сактануу үчүн, адам күфүрлүктөн сактануу үчүн биринчи кезекте ла илаха иллаллах Мухаммаду Расулуллах деген келмени билиш керек, ушул келменин жолу менен жүрүш керек. Ла илаха иллаллах дегенин мааниси эмне? Мунун мааниси Аллах Тааладан башка ибадатка ылайык зат жок деген сөз. Ибадаттын бардыгы, истигфардын бардыгы, дуанын бардыгы жалгыз Кудай Таалага гана болуш керек деген маани келип чыгат. Тоого сыйынган, Сулайман тооңор бар. Сулайман тоого сыйынган, ташка сыйынган, аналигидай бир көз ачыктарга барган, палванчыларга барган, ушулардын бардыгы ширк болот да. Ыйман келмейинче адам буларды өзүнөн кетире албайт. Экинчиси, Мухаммад Расулуллах деген сөз, урматтуу бир тууганым, адамдын жашоосунун тартиби Мухаммад Хабиб Мустафа саллаллаху алейхи ва саллям пайгамбар жашоосундай болуш керек. Мен мусулманмын деп жашооңуз орустукундай болсо, христиандыкындай болсо, чочконукундай болсо, иттикиндай болсо, анда иш өтпөйт андай болсо. Бул базардан алма деп алып келип терек тегип койгондой болот да, терек койгон гилас эмес да, алма эмес бул. Ошол сыяктуу калмени айтып туруп, бирок жашооңуз Мухаммад Расулуллах болбой калса, анда болбойт. Мухаммад Расулуллах деген сөз жашоонун тартибинин бардыгы Мухаммад пайгамбар алып келген сүннөт менен болот деген сөз. Эртең менен тургандан баштап кешинде өлгөнгө чейин, төрөлгөн уктаганга чейин, төрөлгөндөн баштап өлгөнгө чейин, ал эми өлгөндөн кийин көмүлгөн дагы Мухаммад пайгамбар көрсөтүп кеткен сүннөт менен болуш керек деген маселе, урматтуу бир тууганым. La yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Кудай Таалам Кур'ан-ы Каримде айтат, кыяматка барганда бала чака дагы, тууган урук дагы, мал мүлк дагы жардам бербей калат. Бирок ким бүтүн жүрөк менен келсе, ошол бүтүн жүрөк гана адамга жардам берет дейт. Ошол бүтүн жүрөктү бүтүн кылып сактап туруу үчүн адам ар дайым өлүмдү эстеп, өлүмдү билип жана күтүп ага даярданып туруу керек болот. Өлүм ушундай акыйкат ар бирибиздин башыбызда бар. Биздин бардыгыбыз машина албай калышыбыз мүмкүн өмүрүбүздө. Велосипед алабыз. Биздин бардыгыбыз өмүрүбүздө мисалы үчүн банан жебей калышыбыз мүмкүн, алма жейбиз. Биздин бардыгыбыз өмүрүбүздө Кытайга барбай калышыбыз мүмкүн, бирок биздин бардыгыбыз сөзсүз түрдө өлөбүз. Андан качып кутула албайбыз. Ошол өлүмгө даярдык керек. Өлүмгө даярдык ар кимдин өзү менен өзү эле бүтүп кете бербейт, балким өзүбүзгө болгон даярдык башкалары дагы ошол даярдыкка кошуп кетүү менен болот.
Анан урматтуу бир туугандар, ошол таза жүрөк менен баруу үчүн биздин бардыгыбыз өзүбүз мусулман болушубуз керек жана башкалардын мусулман болушуна аракет көрүшүбүз керек, кам көрүшүбүз керек. Өзүбүздүн толук мусулман болушубуз үчүн башкаларга сөзсүз түрдө дин жеткирүүнүн аракетинде болушубуз керек. Эгерде биз башкаларга дин жеткирүүнүн аракетинде болбосок, анда өзүбүздүн мусулманчылыгыбызды толуктай албайбыз.